कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी अपनी प्रैस वार्ता 'च ये गल मननी पई जिहड़ी गल असीं इत्थे बह के उस दिन कीती सी कि जे 10 ਤੋਂ 15% भी PR 128 129 बी लग्या, कोई 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ एकड़ 'ਚ ਇਹ बी लग्या और ਇਹਦੀ लागत जे आपां एक सिंपल कैलकुलेशन क्योंकि 30,000 करोड़ की CCL लिमिट आउंदी है, सिंपल कैलकुलेशन करिए तो कोई 3,000 तो 4,500 करोड़ का किसानां दी आमदन का खिलवाड़ होया, उन्हां नाल बड़ा वड्डा धोखा होया और ये हालात बने हैं कि आने वाले समय 'च शायद किसान नूं खुदकुशी वल धक्कण दा काम किसी होर ने नहीं किया, कांग्रेस के मिनिस्टर ने ये काम किया और असलीयत अज इस हद तक थोड़े सारिਆਂ ਦੇ मदद नाल सामने आ रही है कि अज करनाल च ये FIR रजिस्टर्ड हुई है, ये लखी सीड्स के खिलाफ, इसे लखविंदर सिंह लखी के खिलाफ ये FIR नंबर 0192 करनाल सिविल लाइन्स 0192 थोनू कॉपी दे देंगे जी। करनाल सिविल लाइन्स थाने च 3/6/2020 नूं FIR दर्ज हुई और तुसी वेखो कि इस FIR च जिहड़ी गल मैं बार बार कह रहा सी कि ये जिहड़ा नकली बी बेचण दा काम होया है कल्ला पंजाब च नहीं, पंजाब दे कल्ले अन्नदाता या पंजाब दे किसान नहीं केवल लुटे, ये हरियाणा पंजाब दा बॉर्डर, राजस्थान पंजाब दा जिहड़ा पठानकोट दा बॉर्डर है, जम्मू, उत्थे सारी जगह वड्डे पद्धर ते ये भी गया और दुख की गल की है कि पंजाब च जिवें मैं पहले दिन कहा सी कि FIR कमज़ोर की गई है, मदद की जा रही है, फौजरी दी धारावां जिहड़ियां सख्त धारावां ने नहीं लाइयां जा रही क्योंकि कोई लखी सीड्स वाले दा करनाल सीड्स वाले दे लखविंदर कुमार लखी दे मदद ते एक मंत्री बैठे है। हरियाणे च जिहड़ी FIR दर्ज हुई है उहदे च 420 पंजाब च लगी है, मगर 467 468 471 जिहड़ी फौजरी दियां वड्डियां धारावां ने क्योंकि 3.5 4,000 5,000 करोड़ के स्कैम की गल हो रही है और एडे वड्डे स्कैम की गल हो रही है तो उहदे च सरकार तो लाइसेंस लैके कोई फौजरी करे और उस गल के बारे फौजरी की धारावां ना लगन, किथे ना किथे जिहड़ी मदद हो रही सी, चलो पंजाब 100 वारी किसान नाल धोखा कर लवे, मगर अज इस गल की सानू संतुष्टि है कि हरियाणे की सरकार ने और केवल लोकां वल्लों नहीं, उत्थे जिहड़े एग्रीकल्चर के अफसर ने डिप्टी डायरैक्टर वो भी उस परचे च उन्होंने भी कंप्लेंट दी और वड्डी गल वेखो की सामने आई है कि फ्रॉड किस तरीके का कर रहे कि जिहड़ा दफ्तर है ये भी साबित हो गया कि उत्थे दफ्तर ही कोई नहीं, जिहड़ा इस बैग च लिखिया वो बैग विखाई उहदे च सब ऑफिस लिखिया सी, आ काछवा रोड का 29 नंबर जिहड़ा इहदे च लिखिया होया, ये सब ऑफिस ना उत्थे है, ये एग्रीकल्चर महकमे ने भी तस्दीक करता और ये भी पता लग गया कि एक फर्जी बंदा कोई तो यह कह रहा सुखी रंधावे का रिश्तेदार है या कोई कांग्रेसमैन है, ये नहीं मैनू पता है, गुरविंदर सिंह नाम का है जिन्हें एक फेक ही बंदे नू खड़ा करके एड्रैस खड़ा दे के उत्थे झूठे डॉक्यूमेंट दे के ये एड्रैस दिता होया सी, वो भी साबित हो गई है गल कि सारा काम ही 2 नंबर का हरियाणे च होया और सानू आस है कि जे पंजाब पुलिस इस काम च मंत्री की इंटरवेंशन करके काम नहीं करूगी, हरियाणे च सानू पूरी आस है कि इत्ते सख्त कार्रवाई होगी और जे तुसी इजाजत दिओ तो मैं 2 मिनट जिहड़ी FIR च इंपॉर्टेंट गल्लां लिखियां ने वो पढ़ के ये सुना देंदे है कि थोड़ी इस गल की तसल्ली हो जाए कि किस पासे नू हरियाणा इस मैटर नू सीरियसली लै रही है। नकल प्रवाद नंबर 549 पेशी दिनांक 3/6 इस प्रकार सेवा में पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करनाल दिनांक
3/6/2020 विषय लखविंदर सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह एवं अन्य मालिक करनाल एग्री सीड्स प्लाट नंबर 29 काशवा रोड करनाल के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके बीज बिक्री का लाइसेंस लेने पर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाने बारे जांच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में पाया कि उपरोक्त दिए गए पते पर एक अन्य व्यक्ति तरण सिंह पुत्र श्री अमर सिंह रह रहा है और प्लाट नंबर 29 काशवा रोड करनाल का असल मालिक श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री हरदयाल सिंह मालिक है, जो कि पिछले 20 वर्षों से दुबई रह रहा है और उसकी जानकारी के अनुसार इस प्लाट का 29 काशवा पर कभी कोई बीज का कार्यालय नहीं रहा है, जो कि लखविंदर सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह मूल रूप से जिला गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है और उसने किसी सोची समझी साजिश के तहत श्री गुरिंदर सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह निवासी गोगपुर जिला कुरुक्षेत्र के साथ मिली भगत करके उपरोक्त पते का एक फर्जी रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाया, जिस पर लखविंदर सिंह व गुरिंदर सिंह दोनों ने हस्ताक्षर हैं और उसे नोटरी पब्लिक से भी सत्यापित करवाकर लाइसेंस लेने के समय प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रथम जांच रिपोर्ट में फर्जी प्रतीत होता है। इसलिए इसमें उचित होगा कि मैसेज करनाल एग्री सीड्स के मालिक श्री लखविंदर सिंह पुत्र श्री सतपाल डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर पंजाब के एवं श्री गुरिंदर सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह विरुद्ध फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके साजिश के तहत बीज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, ताकि जांच के दौरान ये स्पष्ट हो सके कि ये लाइसेंस इन्होंने किस मकसद के बनवाया था। सो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ इन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आ गया है एक 2-4 दिनों च। ते पंजाब च की हो रहा, पहला तो वह बंदा महीना पर उन्होंने फड़िया ही नहीं, वो प्रैस कॉन्फ्रेंसा करे एडी दलेरी। फिर मैं थोनू अगली गल जिहड़ी विखाउणा चाहुंदा, मैनू नहीं समझ आउंदी कि किहड़े बेसिस ते ये मंत्री रह सकते हैं। इन्हां ने थोनू बिल विखाया सीगा, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ANB ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਇਆ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਚੈਨਲ ਸੀ। ਆਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1850। ਕਿਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀ। ਆਹ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ? 1850। ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ 8 ਲੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਨਕਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ इंश्योर करना सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ। 25 ਟਰਾਲੇ, ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 6 ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 10 ਟਾਇਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 25 ਟਰਾਲੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਹੋਏ। जब इस हिसाब नाल मदद होवे ते कीस कदे सच्चाई या किसानां दी हमदर्दी
ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਪੜਿਓ, ਆਹ ਵੱਡੀ ਕਰੀ, ਆਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ PR 129 ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਫੋਟੋ 'ਚ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ 2/6 ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਲੱਖੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 128 129 ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਸੇਲਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 129 ਬੀਜ ਲਾਓ 128 ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 100 ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਖਿਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ 1850 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਜਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਮੁੱਕਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ,
ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ 1850 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ मैंने तो क्लैरिफिकेशन ये बारे देनी है, इंक्वायरी कैसे होनी चाहिए ये बारे इन्हें कहने थी कि मिति 5/3/2020 1850 नंबर बिल के नाल इनू दिता गया 100 कट सीड आ मेरे को एक बिल पिया ये भी 1850 इनू देखो ये कटिया गया ਆ ਬਿੱਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਲਜਿੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸਟੋਰ ਦਸਤਰ ਪੇਟੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1850 ਦਲਜਿੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ, ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। भाई यार मैं जिक्र है ब्रांड, मेरी बात सुनिए, ब्रांड का जो फर्म है वहाँ पे लुधियाना में, उसमें FIR में लिखा है, FIR है, इसमें लिखा है कि ये दो बिल है, एक क्विंटल 1950 में बेचा गया और एक क्विंटल इधर बेचा गया। आपका नाम क्यों है FIR में? मुझे पता नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपसे, आपको पता क्यों नहीं? आपका नाम नहीं। मेरी बात सुनो ना भैया, एक बिल देखो कौन सा बिल है, बिल देखो ना, एक 1850 नंबर बिल, 1850 और एक 1950 में बिल है जी, 1850 नंबर बिल है। चलो बिल बुक तो मेरी जो डिपार्टमेंट ले गया, ये 1800 की बिल है जो लुधियाना से मिली है सर। ये देखो 1850 का बिल है 30/10/2019 का। ये देखो 1850 नंबर बिल है ना, जहाँ पर 5/5 ये देखो आप देखो 1850 नंबर बिल है, 30/10/2019 का है। ये है दलजिंदर खेती स्टोर तगतूत, ठीक है जी, 2,86,000 ਬਸ ਸੇਮ ਬਿੱਲ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਜੀ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1850 ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ 2020 ਦਾ, ਔਰ ਇਹ 2020 ਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 5/5/2020। ਅਮਾਊਂਟ ਇਹ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਠਾਤੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 3,000 4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਜਿਹਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲੋਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੂ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੂ, ਤੇਰੇ ਲੋਨ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭਿਜਵਾਇਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ that my client Lakhvinder Kumar Lakhi is the resident of Mahalla Amardas Dera Baba Nanak and my client is having a very high and honest reputation among the business, social and religious sphere due to his honest dealings in all sphere। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਆਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਆ ਸੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਰਾਡ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫੇਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 467, 468, 471, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ FIR ਵੀ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਦਾ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾਈ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਲੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ 30,000 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5-6 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ। ਇਹ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਬੀਜ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ PR 128-29 ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਾਊ ਮਾਊ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ?
ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਫੌਰਜਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 409 467 471 468 ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ। जैसे हरियाणा में कार्रवाई शुरू हो गई है और आपने ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਠੱਗ ਲੈਣੇ ਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੋ? ਕੋ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ। ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਦੇਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਚੋਂ 25 ਟਰਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। 120 ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 420 ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 467 468 471। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 120 ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨੋਟਿਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੁੜਵਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸੁੱਖੀ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਿ 30,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਕਈ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ
ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। 5 ਕਰੋੜ ਆ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ, 5 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ, 5 ਕਰੋੜ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ, 5 ਕਰੋੜ ਖੱਟਰ ਕੋਲੋਂ, 5 ਕਰੋੜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ 5 ਫੇਰ 25-30 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, 1 ਕਰੋੜ ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਗਰ ਚੋਰ ਜਦ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀਮ ਸੈਕਟੇਰੀਏਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਫੇਕ ਬਿੱਲ, ਕੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਹੈ ਚੱਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ 2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਰਹੰਦੀ ਜੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੋਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰੇ, ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਭਜਾਏ ਉਹਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਈਰਖਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਨਹਿਊਮਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੀਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਣ ਧਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ 188 ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ 506 ਲਾ ਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, MLA ਜਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜੀਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਮਨੀਸ਼ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਖੜ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਮ ਵੇ ਆ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 120 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਦੋ ਕੁ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਗਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਕਾਕਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 128 129 ਖਰੀਦੋ, ਹਰਦੀਪ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਜਿਸ ਦਿਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਆ ਸੁਣਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸੁਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ। ਆਓ ਲੱਗਿਆ। ਆਓ ਲੱਖੀ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਸ ਕਰ। ਇਹ 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੀ ਯਾਰੀ ਜੀ ਦੀ 25 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਬੋਲਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।